राज साहब बाबा जी, अब मेरा कोई सवाल नहीं है, एक अर्जी है थोड़े अगे कि मेरे परिवार दे उपर दया, थोड़ा भजन सिमरन सेवा दर्शन संगत ते सत्संग हमेशा ही इस चीज़ की दया रहे। बेटा देखो ये चीज़ां ना आपां सोचते हैं मंगन दे नाल मिलणगियां, ये आपां अपनी करनी विच जाहिर करना है। ठीक है ना, मालिक ने आपां नूं इत्थे जे भेजिया है, किसी कारण भेजिया है, कर्मा करके भेजिया है, सो आपां विचार करना है, जिहड़ी मालिक ने आपां नूं विवेक की ताकत दित्ती है उहदा सही इस्तेमाल करना है। सो आपां नूं इन्हां चीज़ां विच कोई फोर्स नहीं कर सकदा, जबरदस्ती नहीं अपने नाल कोई कर सकदा। सो ये साडे उत्ते मुनसर है। आपां उन्ने आसानी दे नाल आपां जुए की दुकान ते जा सकते हैं जिन्ना आपां सत्संग जा सकते हैं। सो ये साडे उत्ते मुनसर है। जिहो जी नींह आपां अपने परिवार वास्ते बनावांगे, जिहो जी सोच उन्हां दे मन विच पैदा होऊगी, उसे तरह काम चलूगा। सो ये मंगण दे नाल नहीं, माहौल असी बनाना है। इहो जिहा माहौल बनाओगे अपने आप सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ असर होगा। बेटा बाबू जी रास बाबू जी, टाइम का पता ही नहीं लगा। 10 दिन के लिए आए थे, इतना टाइम हो गया है। आपने दर्शन का इतना अच्छा मौका दिया, सोच भी नहीं सकते। और संगत इतनी सेवा, जो टाइम सेवा सुबह 3-4 बजे से करते हैं और शाम तक करते हैं, उनको उतना ही भजन सिमरन करवाना। हम लोग इतना दूर से आते हैं, वहाँ हमारे सेवादार माइनस टेम्परेचर में भी सेवा करते हैं। उनको सेवा करना और उनसे भजन सिमरन कराना, हमारी संगत पे दया मेहर करना। राधा सो बेटा देखो, ये अपने सेवा इंसान अपने लिए करता है, किसी और के लिए नहीं करता। सबसे बड़ी सेवा तो हमारी भजन और बंदगी है। अब वो भजन बंदगी बैठने में मन से उलझना पड़ता है, तो इसलिए जब तक सही वातावरण ना हो तो वो भी निभाई नहीं जाती। तो बाहर की सेवा करते हैं वो वातावरण बनाने के लिए। सो सेवा की हमें ज़रूरत है, हम नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा। हम अपने लिए करते हैं, और अगर वो वातावरण बनाएंगे, भजन सिमरन करेंगे, तो उसका फ़ायदा तो हमें ही होगा ना। मालिक हमारे ऊपर इतनी बख्शिश करेगा कि हर एक दौर से हम हंसते हंसते गुजर जाएंगे। सो बेटा सेवा अपने लिए करनी है, किसी और के लिए नहीं। ज़रूरत सेवा की हमें है, और अगर हम करेंगे मालिक अपने आप बख्शिश करेगा। शुक्रिया बाबा जी। बाबा जी मेरी बेनती है, बड़ी अपार कृपा साडे ते तुहाडी, साडे सारे परिवार नूं, साडे जिन्ने संगत सेवादार जुड़े हुए हैं, इदां ही दया बनाई रखो। ते असी बहुत खुश हैं, मालिक ने तुसीं सानूं अपने नाल जुड़िया चरना। जो साडा परिवार थोड़ा जिहा पिछे हटिया है, वो थोड़ी अपार कृपा करो, ਜਿਹੜੇ कि भजन वास्ते सेवा वास्ते पिछां हटे है। बेटा आपां किसी नाल जबरदस्ती नहीं करनी। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੁਟ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਇਆ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਤਾ ਸਾਡੇ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੂਟੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। रसूल बाबू जी, मैं सिर्फ जनाब से बात करने के लिए ही आया हूँ, मेरा कोई सवाल नहीं है, पर वैसे फिर बात करते सवाल पैदा हो जाता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे सबक दिया था, लेकिन पता नहीं ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, ही नहीं पता लग रहा। बेटा हमने क्या लेना है, ठीक है कि नहीं है, हमने नहीं लेना। हमने तो भजन सिमरन करना है महाराज जी का हुक्म मान के। अगर हम हुक्म की पालना करेंगे, वो जिम्मेवारी उठाएंगे, अपने आप सब कुछ निभाएंगे। बाकी कुछ ऐसी नेचर है मेरी कि जहाँ भी मैं रहता हूँ सब लोग मेरे कुछ वो हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, हमने उसके घर में जूठा नहीं पड़ना। दुनिया अगर चार सलाहेंगे तो चार आपकी मुखालफत करेंगे। कोशिश करता हूँ मैं कि मैं अपने रास्ते पर जो मुझे बताया है आप उस पर- सही करें, हाँ, मगर किसी का बोझ मत उठाएं कि वो अच्छा कह रहा है बुरा कह रहा है। आप अपने तरफ से सही करें सबका। कुछ ऐसा अगेंस्ट हो जाते हैं, फिर समझ नहीं आता हमने क्या करें। लेना बेटा। हाँ, जितने संत महात्मा आए हैं सभी ने तो उनके साथ नहीं जुड़े, उनकी भी मुखालफत की थी ना। हाँ तो फिर बाकी मेरी तमन्ना पूरी हो रही है बात कर राधा सुनी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। बेटा सुपना सुपना ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ। ਮਗਰ ਬੇਟਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਮਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਧਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ। ਤਾਂ ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਯਾਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਲਓ, ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਰਖ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਓਕੇ ਵੀਰ। ਰਸਮ ਬਾਬੇ, ਰਸਮ ਬਾਬੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬੇ, ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜਕਦੀ। ਬੇਟਾ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਚੜੂਗੀ, ਸਗੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜੂਗੀ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਰਤ ਚੜਨ ਲੱਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਔਰ ਬਸ ਜਾਣ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਲਾਓਗੇ ਉਨੀ ਸੁਰਤ ਹੋਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਊਗੀ। ਰਸਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਸਮ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਰਹਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਰਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਵਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹਾਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਰਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਰਹ ਵਿਰਹ ਆਖੀਏ ਵਿਰਹ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਕਿ ਪਰਮਾਰਥ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੜਫ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬੇਟਾ, ਨਾਮਦਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਮਗਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਨਿਭਾ ਸਕੂਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਝੀ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਗੋਂ ਤਰੱਕੀ ਜਲਦੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਰਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਗਰੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਹੀ ਰੱਖੇ, ਆਪਣਾ ਵਰਤਾਵ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰੱਖੇ, ਮਾਲਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਗੁੱਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਬੇਟਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨ ਬਹੁਤ ਸੁਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਬੇਟਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ 'ਚ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਪ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਸਿੱਖੂਗਾ। ਹੁਣ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੈਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਗੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ। ਰਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਖੋਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੋਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਰਗੋਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹਵਾਂ ਬੇਟਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਬਥੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 20 ਕਮਰੇ ਹੋਣ, ਸੌਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ 20 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਅੱਛੇ ਪਕਵਾਨ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਹਾਜ਼ਮਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫੁਲਕੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਫੁਲਕਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧੂਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਲੇ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕਰਮੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ,
ਕੀ ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਪਰਮਾਰਥ 'ਚ ਆਏ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਕਰਮ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਕ ਕਰਾਉਣ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਸਕੀਏ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੰਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਿਆਸ 'ਚ ਸੇਵਾ 'ਚ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ, ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ। ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਹੀ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਮੰਨੋ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। Baba ji, in the morning time, in spite of brushing my teeth and sprinkling water on my face, even then I fell asleep and I haven't managed even for a single day to meditate in the morning. And after that I feel a lot of guilty that I haven't managed in the morning, because in the satsang we are told that it's better to sit in meditation in the morning time. Then what else shall I do to First, sister, you create the habit of sitting down. Yeah. Okay? Whatever time in the day you can sit down, you create that habit of sitting down. Once you have created habit of sitting down and you are able to focus your attention at the eye center, then you try and sit in the morning, you won't have a clue. Today that habit is not there. You know, that is why the body reacts, the mind reacts. So first you create the habit of sitting down. Once you've been able to manage that, then everything else will start following through. Yes, Baba Ji. With your grace, whenever I get time in daytime, after 40 to 45 minutes, I start feeling pain in my limbs and then change my posture. I can't sit in single posture for... That's okay. That's okay. You see, because if you keep on sitting, then your attention will go on to the pain. So we are not in the habit of sitting down still for long periods of time. So if there's intense pain, change your posture. But we will develop the habit of changing posture after... We are all creatures of habit. Yes. Once you are able to practice it daily, you will get into that habit of being able to sit still better. But there is a problem. Sometimes unconsciously such thoughts comes to mind that disturb the peace of mind, and we don't want to get those thoughts in our mind. What shall we do to get rid of those thoughts? Beta, where do the thoughts come from? We see something, we feel something, we experience something that registers in our mind. So whether conscious or subconscious, everything gets registered. And whatever gets registered, the book of life was an empty book. So whatever we experienced got written in that book. Now whenever you open that book, first you will only find what you have written. Now we want to remove that. We've today come to that realization that this is good, this is bad. Okay, so we want to remove that. That is why Simran is important for us. Simran is like pressing the delete button. But coming to that page, instead of pressing the delete button, we start reading, we start analyzing. So what are you doing? You're putting it right back. So focus on your Simran. These things will come into your mind.
If you have to delete something on the computer, you have to bring it up first. Yes. So these thoughts are brought in front of you so that you can delete them. But we start analyzing, so we are putting them right back. I'll try my best. ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਜ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਰਾਤ ਸੰਬਿਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਵੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਧੁਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੁਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਧੁਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਿਮਰਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਨਾਮੋ ਉਪਜੇ ਨਾਮੋ ਬਿਨਸੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਤਪਤੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਹਾਂ, 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਛਿਕਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਛਿਕਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਜੀ? ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਿਹਨੇ ਮਚਾਈ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਮਚਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਰੇ ਦਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ? ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਭਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਰਸਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਦਾ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਦੂ ਦੀ ਜੱਫੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਜਾਦੂ ਦੀ ਜੱਫੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨੀਚਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬੇਟਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਅਪਣਾਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਂਟ ਮਾਰਦਾ ਸਮਥਿੰਗ, ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਦੂ ਦੀ ਜੱਫੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਪਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਟਿਕਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਧੁਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਹ ਉਸੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਧਾ ਰਾਸੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਬਸ। ਬੇਟਾ ਦੂਰੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਰਾਸੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੰਚਮ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਸੀਗੀ, ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਮਾਧੀ ਸੁਣ ਸਮਾਧੀ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਦੇ ਲੱਤ ਦੀ ਦਰਦ, ਕਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਕਦੇ ਕਮਰ ਦੀ ਦਰਦ, ਕਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਮਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤਾਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠੋਗੇ ਬੇਟਾ, ਧਿਆਨ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ? ਬੇਟਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਖੇਲਣਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਾਂ ਕੀ ਕਹੂਗੀ? ਬੇਟਾ ਖੇਲਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਲ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਣਕ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਫੈਟ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਬੇਟਾ ਖੇਲਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। 24 ਘੰਟੇ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਿਆਹ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਕਰਮ ਕੱਟਣਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਕਰਮ ਕੀ ਰੇਖ ਕਟਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਹਰਲੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੇਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤੁਲਨਾ, ਇਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੂਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਭਾਊਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਸ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬਸ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ।